नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु गिरी लक्ष्मी नारायण ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को स्वागत जनाऊँगी। आज हूँ अगस्ट मास 17 तारीख रविवार। तो आज सकाळ कौन टॉप न्यूज रही देखी नवा ता पूर्व चैनल को आसिले सब्सक्राइब करी पाखर ऑन बेल आइकन को दबाई दिंतु कारण जहाँ भी लेटेस्ट इनफॉरमेशन रही आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तो प्रति अपडेट रही पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई गतकाली लग्न धार्य कर आसंता 28 तारीख दिन 10:33 रु 10:55 समय भितर माँ संबलेश्वरी पाखरे लगी हेब नवान्न। एथिपाई गतकाली संबलपुर बसी ब्रह्ममंडप पंडित महासभा नुआखाई लग्न धार्य होईछि। परवर्ती अपडेट रही बड़ वर्षा नहीं सतर्क कला पाणीपाग विभाग 18 रु 20 पर्यंत प्रबल बर्षिब मत्स्यजीवी मानू समुद्र को जीवाकू बारण कर एक नूतन लघुचाप क्षेत्र प्रभाव में राज्य में आसंता 18 रु 21 तारीख जाए प्रबल रु अति प्रबल वर्षा संभावना रही जो भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर सतर्क सूचना जारी कर पाणीपाग विभाग 18-19 तारीख पर ऑरेंज वार्निंग जारी करा बेले 18 रु 20 तारीख जाए समुद्र को न जावाकू मत्स्यजीवी मानू सतर्क करा विशेषकर जिलागुड़िक रही नवरंगपुर, कलाहांडी, नुआपड़ा, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज, सोनपुर, बौद्ध, बलांगीर, कंधमाल, रायगड़ा बिजुली घड़घड़ी सहित प्रबल वर्षा होबार संभावना रही। तो यही वर्षा 20 तारीख पर्यंत लगी रही तथ्य रही। परवर्ती अपडेट रही स्पेशल ओटीईटी परीक्षा को नहीं द्वंद्व दूर कलेनी बोर्ड सभापति श्रीकांत तराई। अगस्ट 31 तारीख में स्पेशल ओटीईटी परीक्षा हेब कि नहीं स्पष्ट होना। जदि 31 तारीख में परीक्षा न हेब तेबे अतिशीघ्र नुआ तारीख घोषणा करा बोर्ड सभापति सूचना देइचंती। परवर्ती अपडेट रही सन्थ कवि भीम भोई समाधिपीठर हेब सर्वांगीन विकास साहित्य कलाकृति गुड़िकर हेब डिजिटाइजेशन बुली तथ्य रही। तो एने घोषणा करिसंती मंत्री सूर्यवंशी सूरज। परवर्ती अपडेट रही खेल पाई बढ़ुची राज्य बजेट हेले बढ़ुनांती खेलाड़ी बजेट बढ़ुची हेले बढ़ुनी ओडिया खेलाड़ींकर प्रतिभा हाथ गणती किछि खेलाड़ी को बाद देले ओडिशारू बाहरु नांती अंतर्जातीय प्रतिभा हॉकी रे सीमित रही जाउची ओडिशा क्रीडा। परवर्ती अपडेट रही एमकेसीजी को एम्स प्लस घोषणा पर तत्परता स्वास्थ्य सेवार आसब उन्नति। ब्रह्मपुर एमकेसीजी मेडिकल रे बिगड़ी जाइथिबा स्वास्थ्य अवस्था रे आसंता सेप्टेम्बर 1 रु सुधार आसिबो एथिपाई प्रक्रिया आरंभ होईची। परवर्ती अपडेट रही राज्य में नुआ ट्राफिक वार्डेन व्यवस्था 500 ट्राफिक वार्डेन नियुक्ति हेबे प्राथमिक भाव 5 जिले में नियुक्ति हेबे। ए जिला गुड़िक है केन्दुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़, गंजाम और खोर्धारे बोली तथ्य रही। नियुक्ति दायित्व जिलार एसपी को दि जाइछि। दुर्घटना रोकवा लगी एभली पदक्षेप नि। परवर्ती अपडेट रही मुंबई विमान बंदर में एक बड़ विमान दुर्घटना टलीगला। बैंकक रु मुंबई आसुवा इंडिगो विमान रनवे अवतरण करने समय दुर्घटनाग्रस्त होबारु रक्षा पाईगला। कहुযাଉଛି ଯେ ବିମାନର ପଛଭାଗ ରନୱେରେ ଧକ୍କା ଖାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦୁର୍ଘଟଣା ଟଳିଗଲା। ବିମାନରେ ଥିବା ପ୍ରାୟ 300 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା ପାଇଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡିଜିସିଏ ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ନିଯୁକ୍ତି ବେଳେ ତୃତୀୟ ଲିଙ୍ଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ବଦଳିବା ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ନିଯୁକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ लिंगों पर संरक्षण व्यवस्था रहिबो। तृतीय लिंगी सुरक्षा आईन कार्यकारी हेबा लगी राज्य सरकार घोषणा। आवेदन फॉर्म रे तृतीय लिंगी पर स्वतंत्र स्थान रहिबो। एने भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग सचिव चिठी लिखिथिबा सूचना रही। एने सबु विभाग तुरंत पदक्षेप नेबाकू निर्देश जारी करा जायछि। परवर्ती अपडेट रही एसबीआई देला बड़ खुशी खबर। जदि आपण माने होम लोन बा कार लोन नबाकू चाहूचंती ताहले आपनको कम सुध दबाकू पड़िबो। तो जहाँकि ईएमआई मध्य कम दबाकू पड़िबो बोली सूचना रही। ए नूतन हार 15 अगस्ट रु लागू होईछि। एसबीआई यार मार्जिनाल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट बा एमसीएलआर रे 0.05% ह्रास करिछि। तो जा फल रे आपण माने जहाँ भी ऋण नेबे ता उपरे कम सुध देबाकू पड़िबो।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ଆପ୍ଲିକେସନ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 57%ରୁ ଅଧିକ କେବଳ ମହିଳା। ଏହା ଓଡ଼ିଶାର ସାର୍ବଜନୀନ ପରିବହନ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ପ୍ରତି ବଢ଼ୁଥିବା ଆସ୍ଥାର ଏକ ଦୃଢ଼ ସଂକେତ। ତଥ୍ୟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରୁ ଜୁଲାଇ 2025 ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଯାତ୍ରୀ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୋଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 57.44% ମହିଳା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ବାବାଙ୍କର ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ, ଫେରାର ବେଳେ କାବୁ କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଗିରଫ କଲା ପୋଲିସ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗରେ ବାବା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦାସ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମଠରେ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ଆଳରେ ଜଣେ ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଆଣି ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଘଟଣାରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ମଠକରଗୋଳାସ୍ଥିତ ମୁରଲୀ ମନୋହର ନାମ ମଠ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛି। ପୀଡ଼ିତା ମହିଳାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବାବା ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ମଠକରଗୋଳା ଗ୍ରାମବାସୀ ବାବାଙ୍କୁ କାବୁ କରି ପୋଲିସର ଜିମା ଦେବା ପରେ ଯୌନ କେଳେଙ୍କାରୀ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ପାଖଣ୍ଡି ବାବା ମଧୁମଙ୍ଗଳ ଦାସକୁ ଗିରଫ କରିଛି କାମାକ୍ଷାନଗର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁନା ଦରକୁ ନେଇକି। ଓଡ଼ିଶା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 92,750 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,01,180 ଟଙ୍କା ଥିବା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇକି। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ନୂଆଖାଇରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତ ନୂଆଖାଇ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 28 ତାରିଖ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେହିଦିନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କୁ 2,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇକେୱାଇସି କରିନାହାନ୍ତି ଇକେୱାଇସି ଅପଡେଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ କୃଷକ ଓଡ଼ିଶା ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ମୃତ ଦର୍ଶାଯାଇକି ପଇସା ମିଳିନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପଇସା ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲିକି ସର୍ଭେ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତି 10,000 ମିଳିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ନୂଆପଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପାଖ ଏକ ଗଛରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା। ମୃତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଜଣକ ରୁକ୍ମିଣୀ ନାଗ ସୂଚନା। ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ନୂଆପଡ଼ା ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଆୟୁଷ୍ମାନରେ ଠିକ୍ରେ ଚିକିତ୍ସା ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଲିଙ୍କେଜ୍ ଏବଂ ଓଟିପି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ତ ଯାହାଫଳରେ ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଜଳିଗଲା ସମ୍ପର୍କ। ବାଲିପାଟଣା ବର୍ବର କାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ବଡ଼ ପୁଅକୁ ପୋଡ଼ି ମାରିଦେଲେ ବାପା ମା ଆଉ ଭାଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପକଣ୍ଠ ବାଲିପାଟଣାରେ ଯୁବକ ଜଳିଯିବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଛି। ଏମ୍ସରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମାଠିଆଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାର ଭିଲେନ୍ ବାପା, ସାବତ ମା ଓ ଭାଇକୁ ବାନ୍ଧିଛି ପୋଲିସ। ଜ୍ୟୋତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ ବୟାନ ଓ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପ୍ରମାଣ ଆଧାରରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସହାୟତାରେ ଖୋଳତାଡ଼ ଚାଲିଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ମୃତକଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛତ୍ରପୁର ଆଇଆଇସି ଦେବାଶିଷ ମହାନ୍ତି ନିଲମ୍ବିତ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ନେଇ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ନିଲମ୍ବନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଇଜି ଅଫିସରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସରେ ମୋଦିଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ଯୁବକଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କୋଟି କୋଟି ଭାରତୀୟ ଯୁବକ ଉପକୃତ ହେବେ। ତେବେ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶଶୀଳ ଭାରତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଥିବା ଯୁବକମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ଚାକିରି ଦେଉଥିବା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମୋଦିଜୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଦେଶର ସଡ଼କ ପଥରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଗୁଡ଼ିକ ପାସ୍ ସୁବିଧା ଅଗଷ୍ଟ 15ରୁ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଏହି ପାସ୍ 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୈଧ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରେ 200ଟି ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ପାସ୍ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଟୋଲ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ 15 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ ଯେ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ କିଏ ପାଇବ ଏବଂ 200ଟି ଯାତ୍ରାର ଗଣନା କିପରି କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହାଇୱେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ଏହାର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଚେସିଂ ନମ୍ବର ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ସେମାନଙ୍କୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ନାହିଁ।
IHMCL ଅନୁଯାୟୀ ଚେସିସ୍ ନମ୍ବର ସହିତ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ଜାରି କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ବା VRN ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଜାରି କରୁଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କିମ୍ବା ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଏହାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣମାନେ ଗାଡ଼ିର ବିବରଣୀ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ପରେ ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରୋଗୀଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ବିଜେଡି BSKY କାର୍ଡ କରିଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଶାସନକୁ ଆସିବା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲାଣି ସମସ୍ୟା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଜନୀତି ବି ତୀବ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜୀବନ ମୃତ୍ୟୁ ଭିତରେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକର ପ୍ରମୋଦ ଦାସ। ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ ପ୍ରମୋଦ। କିନ୍ତୁ କ୍ୟାନ୍ସର ପରଠାରୁ ସବୁକିଛି ଯେମିତି ବଦଳି ଯାଇଛି। ମାତ୍ର 1.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ ଜମିଜମା ବିକ୍ରି ସରିଲାଣି। କେମୋଥେରାପି ସାଙ୍ଗକୁ ଇମ୍ୟୁନିଥେରାପି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଯାଉଥିଲା। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନାରେ କିଛି ଦିନ ଇମ୍ୟୁନିଥେରାପିର ସୁବିଧା ମିଳିଲା, କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି। 28 ଦିନରେ ଥରେ ଇମ୍ୟୁନିଥେରାପି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତ ସେହି ବାବଦକୁ 37,000ରୁ 39,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ। ଆନ୍ସୁରାନ୍ସ ଓ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଚୁମ୍ବନ ଦେଇ ଜଣେ ଯୁବକ ଦୌଡ଼ି ପଳାଯାଉଥିବାର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଙ୍ଗାମା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପଞ୍ଜାବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ଶରିଫଙ୍କ ଝିଅ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜଣେ ଯୁବକ ମରିୟମ ନୱାଜଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରକୁ ଚୁମ୍ବନ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରୁଛନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଯାହାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ହଙ୍ଗାମା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କଂଗ୍ରେସ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଆଜି ବିହାରରେ ଭୋଟ ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ସାସାରାମାଠାରୁ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1 ତାରିଖରେ ପାଟନାରେ ଶେଷ ହେବ। ବିହାର ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଅଖିଳେଶ ପ୍ରତାପ ସିଂ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ସୁଧୁରୁଛି ଭାରତ ଚୀନ ସମ୍ପର୍କ। ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଓ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଚୀନ ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଥର ଲୁଟ୍ କରିନେଉଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ହେଲେ ଖଣି ବିଭାଗ କି ପୋଲିସ ଆଖିଦୃଷ୍ଟିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହିଁ। ମାଲକାନଗିରି ମାଥିଲିରୁ ଯାଜପୁର ଧର୍ମଶାଳା ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଏଁ ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ। ଲାଲଗଡ଼ରେ ବେଆଇନ ପଥର ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ, ତୁଳସୀ ପାହାଡ଼ରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରି କ୍ରସର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ କମ୍ପାନୀ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଆଉ ନାହାନ୍ତି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ମଉସା। କଟକ ଦହିବରା ଆଳୁଦମକୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିଥିବା ଲୋକପ୍ରିୟ ଆଳୁଦମ ଦହିବରା ବ୍ୟବସାୟୀ ରଘୁନାଥ ଶାସମଲଙ୍କ ପରଲୋକ। 91 ବର୍ଷ ବୟସରେ କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଗୋପାଳସାହି ବାସଗୃହରେ ପରଲୋକ। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଘରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳେ ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବିଜେଡିର ସଜବାଜ। ନବୀନ ନିବାସରେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ନିକଟରେ କ୍ରିକେଟର ବାଦଶାହ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ଅର୍ଜୁନ ବାପାଙ୍କ ଭଳି କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଏତେଟା ନାଁ କରିପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ବିବାହ ମାମଲାରେ କିନ୍ତୁ ବାପା ସଚିନଙ୍କ ବାଟ ଧରିଛନ୍ତି। କହିବାର ଅର୍ଥ ସଚିନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅଞ୍ଜଳି ଯେପରି ବୟସରେ ବଡ଼, ତ ସେହିପରି ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଭାବି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ବୟସରେ ବଡ଼। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧୀନରେ ଗଞ୍ଜେଇ, ଡ୍ରଗ୍ସ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିକ୍ରି ଅଭିଯୋଗରେ STFର ଚଢ଼ାଉ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଛି STF ଟିମ୍। ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଚାଲିଛି ଅପରେସନ୍। ଏହି ଆଧାରରେ STF ପକ୍ଷରୁ ଏୟାରଫିଲ୍ଡ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପାନ ଦୋକାନ ଓ ସ୍ନାକ୍ସ ଦୋକାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହୁଛି। ଏଥିରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି 3 ଘଣ୍ଟା ଆଲୋଚନା ପରେ ବି ବାହାରିଲାନି ନିଷ୍କର୍ଷ। ପୁଣି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର ମତ। ଆଲାସ୍କାରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ଏ ବୈଠକ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସଫଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଖାପାଖି 3 ବର୍ଷ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ରୁଷ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ବିରତି ଲାଗିବା ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ସହମତି ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ପୁଣି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସୁରକ୍ଷାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଉପରକୁ ଚଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ଧରିଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୋଲିସ।
ଯାକି ବେହରଣ ଦ୍ୱାର ପଟରୁ ପ୍ରାୟ 5ରୁ 7 ଫୁଟ ଚଢ଼ି ସାରିଥିବା ବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୋଲିସ ଜେଟିପି ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସରେ ଜିମା ଦିଆଯାଇଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିହାରର ବୋଲି ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଘର ବାଟରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଦୁର୍ବଳ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ତେବେ ଏନେ ଅଧିକ ଛାନଭିନ୍ କରୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ପୋଲିସ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ସରଳ ହେଲାନି ଖରିଫ ଚାଷୀ ପଞ୍ଜୀକରଣ। ସରକାରୀ ନିୟମରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ। 18ରେ ବିଜେଡିର ବିଶାଳ ସମାବେଶ ହେବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଘରୋଇ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗିରଫ ଭୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ରଚିଥିଲା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଜଣେ ପୁରୁଷ ସହଯୋଗୀ ସହିତ ମିଶି ଆତ୍ମହତ୍ୟାର ରୂପ ଦେବାକୁ କରିଥିଲା ପ୍ଲାନ୍। ତଦନ୍ତ ପରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କଲା ପୋଲିସ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରାଜକାଙ୍ଗପୁର ଥାନା ଡେଙ୍ଗୁରୁପାଣି ଗ୍ରାମ ତୁରିଟୋଲି ଅଞ୍ଚଳରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଏକ ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମୃତ ଶିଶୁର ବାପା ମା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଏପରି ଅଭିଯୋଗ। ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ଶିଶୁର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଗାଁ ଜଗିବାକୁ ବିଜେଡିର ଯୋଜନା। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଦଳର ବଡ଼ ରଣନୀତି। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେଡି ଏବେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ। ନିର୍ବାଚନରେ ଅଧିକ ଭୋଟ ପ୍ରତିଶତ ପାଇଥିବା ଦଳ ହେଉଛି ବିଜେଡି। ତେଣୁ ଏ ଭୋଟକୁ ଦଳ ସହିତ ରଖିବା ପାଇଁ କସରତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବିଜେଡି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର ସଂଗଠନ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦଳ। ବୁଥ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ସଭାପତିଙ୍କ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି ଦଳ। ଏହା ଉପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନବୀନ ମୋହର ମାରିବେ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆର ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦଳ ଉଠାଉଥିବା ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରୋଡ ମ୍ୟାପ୍ କରି ପଞ୍ଚାୟତ ଜଗିବାକୁ ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କ କାନରେ ମନ୍ତ୍ର ଫୁଙ୍କିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କୁସ୍ତୱାଡ଼ାଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଶହୀଦ ଓଡ଼ିଆ ଯବାନଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନୋଜ ବିଶ୍ୱାଳ। ତାଙ୍କ ଘର ଢେଙ୍କାନାଳ କାମାକ୍ଷାନଗର ପରଜଙ୍ଗ ମାଣିକମରା ଗାଁରେ। ହଠାତ୍ ବାଦଲ ଫଟା ବର୍ଷା ହେବା ଫଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ ହୋଇଥିଲା। ଯବାନମାନେ ରହୁଥିବା କ୍ୟାମ୍ପ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେବେ କ୍ୟାମ୍ପ ଭିତରେ ଥିବା ମନୋଜଙ୍କ ସେଠାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ଭାରତକୁ ଏକ ମହାଶକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ଦର୍ଶାଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଭାରତ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ ତେବେ ଦୁନିଆ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମ କଥା ଶୁଣିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ବୈଠକ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଡକାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଜେଲେନ୍ସ୍କିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ୱାଶିଂଟନ ଆସିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଜେଲେନ୍ସ୍କି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ମୋଟ ପାସ୍ହାର 56.23% ରହିଛି। ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂରେ ସୂଚନା ଦେଲେ ବୋର୍ଡ ସଭାପତି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତରାଇ। ମୋଟ 3457 ଜଣ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, 1983 ଜଣ ପାସ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ଭେଲା ବ୍ଲକର ଚିଞ୍ଚେଡ଼ ଗ୍ରାମର 3 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଲା କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଜୀବନରୁ ମାରି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଥିବା 6 ଜଣଙ୍କୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ବୁର୍ଲା ଭୀମସାରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ଯାଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନୀରବଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେଡି ପିଏସି ସଦସ୍ୟା ଶ୍ରୀମତୀ ଟୁକୁନି ସାହୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଭେଟି ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହିତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ନୀରବତାକୁ ତୀବ୍ର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସରକାର ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରବର୍ଗକୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବା ସହିତ ଆହତମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀମତୀ ସାହୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ମହାକାଶଚାରୀ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ତାଙ୍କର ଐତିହାସିକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମହାକାଶ ଷ୍ଟେସନ ଯାତ୍ରା ପରେ ରବିବାର ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ହୃଦରୋଗ ହେଲେ ଏହି 6ଟି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ। ଛାତିରେ ଚାପ, ଜଳାପୋଡ଼ା କିମ୍ବା
ଭାରିପଣ ଅନୁଭବ ହେଉଛି। ହୃଦରୋଗର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଳ୍ପ ଚାଲିବା କିମ୍ବା ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହୃଦରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ରହୁଛି। କୌଣସି ଭାରି କାମ ନ କରି ଦିନସାରା କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରିବା, ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳତା ହୃଦଘାତର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଧମନୀରେ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ତ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇପାରେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ନିରନ୍ତର ଥକାପଣ ଲାଗି ରହିଥାଏ। ତେବେ ହୃଦ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ରକ୍ତ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ମୁଣ୍ଡ ହାଲକା କିମ୍ବା କେତେକ ସମୟରେ ଅଚେତ ହେବାର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ବଳତା ଭାବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଭତ୍ତା 3000 ଟଙ୍କା ପୂରଣ ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ଗତ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଦଳ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଭତ୍ତା 3000ରୁ 3500 ଟଙ୍କା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ ପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟର ପାଖାପାଖି 60 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗରିବ ଏବଂ ଅବହେଳିତ ଭତ୍ତାଧିକାରୀ ଟିକିଏ ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବା ଆଶାରେ ଆପଣଙ୍କ ଦଳକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ମୋହନ ସରକାର ଗଠନ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଭତ୍ତାଧାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଆଶା ପ୍ରକଟ କରି ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ହେବାର 6 ମାସ ପରେ କେବଳ 80 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଏବଂ 80%ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବିକଳାଙ୍ଗ ପାଇଁ ଭତ୍ତା 3500 ଟଙ୍କା ଘୋଷଣା କଲେ, ଯାହା ରାଜ୍ୟର କେବଳ 4,17,000 ହିତାଧିକାରୀ ସୁବିଧା ପାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ, ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3000 ଟଙ୍କା ମିଳିପାରିନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ତେଣୁ ଯଦି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ନ ରଖିପାରିଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱକୁ ଦେଖି ବିଚାର କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଯଦି ସରକାର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗଣପର୍ବ ନୂଆଖାଇ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସଂଗଠନ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଧରି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବ ବୋଲି ଦାବିପତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଖୁସି ଖବର। ନଭେମ୍ବର ମାସରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ମିଳିବ ବୋଲି ତଥ୍ୟ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଘରଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ଅଧା ଗଢ଼ା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି, ସେ କାମ ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ସାରିବା ପାଇଁ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ରହୁଛି ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ଫ୍ରିଡମ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁଟା ଆଜି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କାନାଡ଼ା ବ୍ୟାଙ୍କ, HSBC ବା ୟେସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳିଯିବ। ତ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭାରି ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି, ଯେପରିକି ଆପଣଙ୍କ କୁଲର ହେଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହେଉ, ଟିଭି ହେଉ, ଲାପଟପ୍ ହେଉ, ମୋବାଇଲ୍ ହେଉ, ଡ୍ରେସ୍ ମେଟେରିଆଲ୍ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ଉପରେ 50% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟରେ BCCIର ନୂଆ ନିୟମ, ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଶକ୍ତ ଝଟକା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ ଆଗାମୀ ଘରୋଇ ସିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏ ନୂତନ ନିୟମରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଇବାର ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଦି ସେ ପଡ଼ିଆରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବଦଳାଯାଏ, ତେବେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଉ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ବହୁ ଦିବସୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲାଗୁ ହେବ। ତ ଯାହାକି ଆଜିକାର ଟପ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।